ओम शांति 28 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे समस्तंकु एही खुशी खबर सुनाओ जे एबे पुनर्बार विश्व रे शांति स्थापन हेउछि एवं एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करिबा पाई बाबा आसिछंती। समस्तंकु एही खुशी खबर सुनाओ जे एबे पुनर्बार विश्व रे शांति स्थापन हेउछि एवं एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करिबा पाई ही बाबा आसिछंती। प्रश्न तुम मानकु बारंबार जोगयुक्त होई रहिबार निर्देश काहेकि दिया जाउछि? तुम मानकु बारंबार जोगयुक्त होई रहिबार निर्देश काहेकि दिया जाउछि? उत्तर काहेकि ना एभर हेल्दी अर्थात सदा सुस्थ एवं सदा पवित्र रहिबा पाई ही जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा आवश्यक। सेथि पाई जेते बेले भी समय मिलुछि बाबांको स्मृति रे रुह। सकाळु सकाळु स्नान इत्यादि करी एकांतरे भ्रमण कर अथवा बसी जाओ। एठारे तो रोजगार ही रोजगार रहिछि। जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा द्वारा ही विश्वर मालिक होइजिब। ओम शांति। मधुर संतान माने जानिछंती जे वर्तमान समय रे समस्ते विश्व रे शांति चाहुछंती। समस्तंको मुखरु एही कथा सुनिबाकू मिलुछि जे विश्व रे शांति किपरि हेबो, किंतु विश्व रे शांति केबे थिला जेउ शांति को पुणी एबे चाहुछ एकथा केही जानी नाहंती। तुमे पिला माने ही जानिछ जे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला बेले विश्व रे शांति थिला। वर्तमान पर्यंत मध्य लक्ष्मी नारायणकर मंदिर तयारी करुछंती। तुमे काहाको मध्य कहि पारिबो जे विश्व रे शांति 5000 वर्ष पूर्वरु थिला। एबे पुनर्बार स्थापन हेउछि। किए स्थापन करुछंती एकथा मनुष्य जानि नाहंती। तुम मानकु बाबा बुझाउछंती। तुमे पुणी अन्य मानकु बुझाई पारिबो, तुमे लेखि पारिबो, किंतु वर्तमान पर्यंत पिला मानक मध्य रे काहार भी साहस नाही जे एकथा काहाकु लेखि पारिबे। खबर कागज रे पढुछंती, समस्ते कहउछंती विश्व रे शांति हेउ। लड़े आदि हेले मनुष्य विश्व रे शांति पाई यज्ञ रचना करिथांती। केउ यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करिवे। एबे पिला माने जानिछंती जे वर्तमान समय रे बाबांकु ही रुद्र बा शिव मध्य कुहा जाउछि। से ज्ञान यज्ञ रचना करिछंती। विश्व रे शांति एबे स्थापन हेउछि। सत्ययुग नुआ दुनिया रे जेउठी शांति थिला निश्चित भावरे सेठारे मध्य केही राजत्व करुथिबे। निराकारी दुनिया पाई एकथा कुहा जीव नाही जे विश्व रे शांति हेउ। सेठारे तो शांति ही थाए। विश्व मनुष्य मानकर अटे। निराकारी दुनिया को विश्व कुहा जीव नाही। ताहा हेउछि शांति धाम। बाबा बारंबार बुझाउछंती, तथापि मध्य केही केही भूली जाउछंती। काहा काहार बुद्धि रे रहिछि जे सेमाने बुझाई पारिबे। विश्व रे शांति किपरि थिला एबे पुणी किपरि स्थापन हेउछि एकथा काहाकू बुझाइबा बहुत सहज। भारत रे आदि सनातन देवी देवता धर्मर राज्य थिबा समय रे गोटिए धर्म थिला। विश्व रे शांति थिला। एहा बहुत सहज रे बुझाइबा एवं लेखिबार कथा अटे। बड़ बड़ मंदिर तयारी करुथिबा व्यक्ति मानकु मध्य तुमे माने चिठी लेखि पारिबो। विश्व रे आजि ठारु 5000 वर्ष पूर्वरु शांति थिला। से समय रे एमानकर राज्य थिला जहांकर ही तुमे मंदिर तयारी करुछ। भारत रे एही मानकर ही राज्य थिला, आउ कोनोसी धर्म नथिला। एहा तो बहुत सहज एवं बुद्धिर कथा अटे। ड्रामा अनुसारे आगकू गले सबु बुझी जीव।
ତୁମେମାନେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଛପାଇ ପାରିବ। ବିଶ୍ୱରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଯେବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଭାରତ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରି ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ପୁଣି ଏକାନ୍ତରେ ଚକ୍ର ଲଗାଅ ଅଥବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବସିଯାଅ। ଏଠାରେ ତ ରୋଜଗାର ହିଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସଦା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେମାର ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରୋଗୀ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ନିରୋଗୀ ଦୁନିଆ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ଥାନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ମିଳିଲେ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଧରିନିଅ କେହି ନିଜକୁ ରାଜା ରାଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜା ରାଣୀ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୁହ, ତୁମେ ଏବେ ରାଜା ରାଣୀ ତ ନୁହଁ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜାରାଣୀ ନଥିବେ। ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ଅଟୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଜୀବନଯାପନ କର। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ସୁନା ଆଦି ରହିଥାଏ ନା। ଏବେ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମାନେ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। କାହାର ଧୂଳିରେ ଦବିଯିବ, କାହାର ରାଜା ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା କାହାର ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜାମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଜା ହିଁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ତାହା ତ ସୁଖଧାମ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କନ୍ୟାମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ ବସି ବୁଝାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାହାରର କୃତ୍ରିମ ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଧୂର୍ତ୍ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ପକ୍କା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଏପରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତଚିତ ଏବଂ ମଧୁର ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜକୀୟ ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଗୁପ୍ତ ଅଟ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୂରା ଭରିବା ଦରକାର। ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ତୁମର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ସାହସ ନଥିବାରୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନେଲାବାଲା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଏବେ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା। ଏହା ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ, ପୁଣି ସୁଖଧାମ ହୋଇଯିବ। ସୁଖଧାମ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗୁଛି ନା।
ଏହି ବିନାଶ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଯେପରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ନୂଆ ଘର କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ, ତାହା ତ ହେଲା ହଦ୍ର କଥା। ସେଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦି ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ରାଜକୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଜାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି 50-60 ଜନ୍ମ ତୁମେ ସୁଖ ପାଉଛ। ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ରହିବ। ଦୁଃଖ ତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବେ, ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ବହୁତ ଡେରିରେ ହୁଏ। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ରହିବ। ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଥାଅ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱରେ କି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ବହୁତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ବରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ତମୋପ୍ରଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଭଳି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସତୋପ୍ରଧାନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ମେହନତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ହିଁ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଏପରି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବୁ ନା, ଆରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପଇସା କର ସୁଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବା କ'ଣ ଭଲ? ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଭଲ। କେହି ଏପରି ନଥିବେ ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନଥିବେ। ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଫକୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ଏକତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଛି। ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ନେଉଛୁ। କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ କମ୍ ଧନ ମିଳିବ। ବାବା ଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧନ ଥିଲେ ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଭ୍ରମଣ କରି ଆସ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ସେବା କରିବ ସେତେ ସୁଖ ପାଇବ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋ କୁଳର ସୁନାମ କରିବେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ତ ସତ୍ ବାପ, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପାରସ ହେଉଛି। ପାରସପୁରୀର ପାରସନାଥ ରାଜାରାଣୀ ହେଉଛ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ଭାରତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ଥିଲା, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ନର୍କ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥାଆନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲର୍ଡ଼ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ସେହି ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀକୁ ଏମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରାଉଛନ୍ତି। ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗାୟନ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ନ କରିବେ? କନ୍ୟା ପବିତ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ତାର ପାଦ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବାହାରୁ ଅତିଥି ଆସିବେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କନ୍ୟାର ଏତେ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ରହିଛି? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ ନା। କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଟେ। ଶିବଶକ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମାତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିଗଲଣି। ଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଭାରତ ପାରସପୁରୀ ଥିଲା, ଏବେ ପଥର ପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଥର ନାଥ ହେଲେ ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାର ମେହନତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଳସ୍ୟ ରହିଛି। ସକାଳୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗୁନାହିଁ। ନିଦ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ନା। ଏଠାରେ ନିରାଶ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ହିଁ ମୋର ସ୍ଥିତିରେ କମାଲ କରିଦେଲା। ଏପରି କ୍ୱଚିତ ଚାର୍ଟ କେହି କେହି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମେହନତ ଅଟେ। ବହୁତ ସେଣ୍ଟରରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ସାକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଯାଉଛି, ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜିକାଲି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଏହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଭଲ ଘରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରକାର। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ରହିଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମତ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମତ। ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି କରିବ ସେପରି ପାଇବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କ୍ଷତି ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ଷତି ଏବଂ ଲାଭର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ଚାର୍ଟ ଦେଖ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ସମୟର ଏକ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରି ଛୋଟ ପଦ ପାଇବା ତାହା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ତୁମେ ବହୁତ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ଧନ ଥିବାରୁ ତ ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିଲେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହିଛି। ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ରଖ। ତେବେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ନୋଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ପୁସ୍ତକ ଦେଇଦିଅ। କୁହ, ଏହି ପୁସ୍ତକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଭାରତରେ ଯେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ସେହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶାନ୍ତଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ।
ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଳସୁଆମୀ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ କରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ହୋପଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାଶ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଅଳସୁଆମୀ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ କରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ହୋପଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାଶ ହେବା ଅନୁଚିତ। ବରଦାନ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ଏହିଭଳି ଭାବିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସକୁ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଉଥିବା ଆତ୍ମା ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ହେବାର ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ବାବା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖ। ତାହା ହେଲେ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପାସ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ଚଢ଼ତି କଳାର ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ସଫଳତାର ତାରକା ହୋଇଯିବା। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ସ୍ୱୋନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା, କରେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ କୋଟେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର କନେକ୍ସନକୁ ଠିକ୍ ରଖ। ଯଦି ସ୍ୱୋନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା, କରେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ କୋଟେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର କନେକ୍ସନକୁ ଠିକ୍ ରଖ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ହିଁ ସାଧନ ହେବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ହିଁ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦ୍ର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତଥା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।